नमस्कार प्रिय बंधुवर्ग मु वर्तमान अच्छी केन्द्रापड़ा ओडिशा केन्द्रापड़ा जिलार महाकालपड़ा ब्लॉक अंतर्गत रामनगर पंचायत बर्जरे आउ बर्जरे माँकर बनदुर्गा माँकर पूजा हुए आउ आज मो सहित असंती एठी वयोज्येष्ठ बसंती गुरुजन वृंद तांको पाखरु आज जानिबा माँकर स्पेशली माँ बनदुर्गा पूजा हबार कारण कौन बा या पछरे इतिहास कौन रही जहाँ आमे जानुने आसतु से विषय चर्चा करवा। आपनको परिचय दियंतु। देखंतु आम गाँ हूँ बरज बाहाकुद रामनगर पंचायत मेरांडी थाना आमर मेरांडी किंतु आम एठू बसवास करुँ बसवास कलुणु आमर एमती 4-5 पीढ़ी गलानी पड़े जो तले राजा सब राजत्व सब चलाउथिले सेतले आमर एठू आमको षंढ राजा एठिक आमको आनी से निघर जंगल थिला इटी रामचंडी थपा होता सेहेतु आमको इठाणी रखा जाता सेठू रहा बाप अजा आमर जो पूजाटी आचरणा कले सेतले आमर जो थे नीलमाधव पूजा करते बसु शबर आम तरी अंश जो रहीलु आम से कलश ना पूजा कले बाप अजा पूजा साइला एबे 40 वर्ष आम मूर्ति करी पूजा करुँ बन दुर्गा एवं नीलमाधव सी पूजा आमर एबे 40 वर्ष आम पूजा करचु आमर एटी समुदा आम कास्ट लोक आम अच्छु 40 घर 2टा मौजारे 150 खंड घर अच्छु सेहेतु आम से पूजाटी कर चलु कलापर मूर्ति करी 40 वर्ष पूजा पूजा करुँ जितेबाला कलशी पूजा होता से समय इतिहास केमती कौन था से देखो से आम जो पलि आसलु आम तो सब टोटाल आदिवासी कास्ट लोक किंतु से पूजाटी करूँ आम कलश पूजा करूँ से ये जो एबे जो समाज जमी चलती से सेमती नाला सी समाज जमी सब आपजा चलुला से हिसाब से चल करते आस्ते 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 ये लोक सब परिष्कार परिच्छन्न आ देश स्वाधीन है दिन ठार ए सब परिवर्तन हो जाए से हिसाब से आम ये रही से पूजाटी कर चलु किंतु आमर जो पूजाटी चलती पूजा आमर पूर्वापूर्व आम पूजा आमर से नीलमाधव पूजा करते सीटू जो जगन्नाथ कति आस शबर राजा को सीटिकी निगला सीटू आसिक पूजा करागला सीटू आम कास्ट लोक सीटू जाकि जगन्नाथ कति आगे छीड़ा पहरा करेंगे सीटी जाकि हाथ मारे रथ चलो से परम धरिकी आम ए से पूजाटी कर चलु एठी जगन्नाथ संस्कृति रे आपण मानकर कास्ट रो बहुत मान्यता अछि महाप्रभुंकर जो छेड़ा पहरा हो बा रथ यात्रा प्रारंभिक स्तर हो बहुत मान्यता अछि से विषय रे किछि आपण पद देखुंतु देखंतु से जो कथाटी आपण कहले से हिसाब रे पूर्व तांकर कौन होता से विषय देखो मु ए धरणर प्रश्न एई करछि वर्तमान समाज रे संस्कृति विषय रे बा इतिहास केमिति कोन सब समस्ते सब कथा जानतिनी देखो तो इठी जति जानिया कथा लाग जहा कहले किंतु आपण सेतले किछि लोक किछि जानि पार नथिले एबे भी किछि लोक जानि पार नाथि पिला जतले हमर सब पढिगिरी पाठ साठ करिगिरी चाकरी बाकरी कले से विषय से मैंने रही कि आस्ते 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 आम परिवर्तन हवा जाते आमर कास्ट नहीं चाकरी बाकरी सब करने चाहिए अन्य कास्ट लोक भी आम कास्ट हो चाकरी बाकरी उपरकू गले चाकरी भी कले किछि दिन पर से सब ऑडिट है ऑडिट है देखाला जे ये माने सबन से अम कास्ट करके चाकरी कर सी हिसाब से आमर कास्ट देखाला आमर सब जो ये देश चलला जाति भेद है जाति भेद प्रत्येक जाति सब रेकर्ड रहा आमर हरिजन आदिवासी
ସବର୍ଣ୍ଣ ଏ ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଆଦିବାସୀରେ 5-6ଟା ଜାତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ହରିଜନରେ 10-12ଟା ଜାତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସବର୍ଣ୍ଣ ଧିରେ 10-15 ଜାତି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ଜାଣିବାର ଇଏ ଥିଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଯାହା ଆମେ ସବୁ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁ, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସେ ବିଷୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ତ ଆମେ ଏକା ପୂଜା କଲୁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ବନବାସ କଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଶବର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ନାଗି ସେ ଯୋଉ ନିଘର ଜଙ୍ଗଲରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସେମାନେ ରହନ୍ତି। ରହିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଚୋରି ହେଲା ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୁଲି 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 ଯାଇକି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଶବରଣୀ ତାର ବସି ରହିଛି, କେବେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ କି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହବ, ସେଇ ଟାଇମରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଯୋଉ ବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ତାହେଲେ ରାମାୟଣ ଯୁଗ ସହିତ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ସେଠୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଶବର ତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ବସେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଆସନ କଲେ। ଯୋଉ ଫଳମୂଳଟି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଖଣ୍ଡିଆ କରି ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖୋଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟିକେ ହସିଲେ ମନରେ, କ'ଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଫଳ ସେ ଶବର ଲୋକ ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖାଇଲେ। ତାଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରିଲେ। ଫେରିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଯତ୍ନ କଲେ। ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି 12 ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାପଙ୍କ ସତ୍ୟ ପାଳିକିରି, ସେ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇବାସ କରି ମା କହିଲେ ମୋର ପୁଅ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ରୋଷେଇବାସ କରି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଭୋଜନଟି କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି? ନା ଦେଖ ଭାଇ ସବୁ ଭଲ ଅଛି, ଆମର ରାଜପ୍ରସାଦ ଅଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, କୋଠା ବାଟି ଅଛି, ସୁନାର ପଲଙ୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କତୁ ରହିଗଲେ। ତାପରେ ଖାଇକି ରହିଲେ। ତା ପରଦିନ ବୈଦେଇ ରୋଷେଇ କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବି। ସେ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। 2 ଭାଇ ଯାକ ବସି ଖାଇଲେ। ଖାଇଲା ପରେ ବୈଦେଇ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି? ନା ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କିନ୍ତୁ କତୁ ରହିଗଲେ। ବୈଦେଇଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କାହିଁ ତମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଲା? ନା କାଲି ମା ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ, ରଖିଲେ କିନ୍ତୁ କତୁରୁ, ଆଜି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଛି ସେ କିନ୍ତୁ କତୁରୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁଟା ମାନେ କ'ଣ? ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ବୁଝେଇଥିଲେ, ଦେଖ ଆମର ସବୁ ଏଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଏଇ ହିସାବରେ ଚଳୁଛେ। ସେ ଯୋଉ ଶବର ପଲ୍ଲୀକି ଆମେ ଯାଇଥିଲେ, ଶବର ଯାହା ଆମକୁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆସନ ଦେଇ ବସେଇଲା ପରେ ସିଏ ଯୋଉ ଖାଇବା, ସିଏ ଯୋଉ ପିଇବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଭକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାଇଟ୍ କୋଉଠୁ ଆସିଲାନି। ସେଇଠୁ କିନ୍ତୁ କଥାଟି ମୁଁ କହିଲି। ସେଇଠୁ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବହି ଦେଇକି ଦେଶ ସମାଜକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ। ସିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ସେଟା ଲେଖା ହେଇ ରହିଲା। ଏମିତି ଶବରଙ୍କ କତିରେ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିର କରତା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚଳୁଛେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦିନ ଆତଯାତ ହଉଛି, ସେଠୁ ଆମର ରେକର୍ଡକୁ ଗଲା ପରେ ଶବର ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଶବର ଏ ହାତରୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଏମିତି ଇତିହାସ ଯୋଉ ଆମର ରାମାୟଣ କାଳରୁ ଏମିତି ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଏମିତି ହେଇକି ଆସିଛି ନା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ନଥିଲେ, ନୀଳମାଧବ ଥିଲେ କଣ୍ଟିଲ କତରୁ ମହାନଦୀ ରହୁଛି ସେଇଠି ନିକଟ, ସେଠି ରହିକି ସେଇଠି ଶବର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନିଘର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଝିଅ ହଉଛି ଲଳିତା, ଝିଅଟିଏ ବାପଟିଏ 2 ଜଣ ରହନ୍ତି। ଝିଅ ରୋଷେଇବାସ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ କରେ, ବାପ ତାର ପୂଜା କରିକି ଆସେ। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାଙ୍କର ସେ ଆହାର ବାପ ଝିଅକୁ ଇଏ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତୈରି ହେଲା, ଖୋଜା ହେଲା ଯେ ଦିଅ କୋଉଠି ଅଛି। ବୈଦ୍ୟାପତିକି ପଠା ହେଲା ଯେ ତମେ ଦିଅ ଦେଖ, ଏଇ ଦେଉଳ ପାଇଁ ଦିଅଙ୍କୁ ଦେଖ। ସିଏ ସେଠୁ ବୁଲି 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 ସବୁଆଡେ ବୁଝିକି ଯାଇ ସେଇ ଶବର ପଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଲଳିତା କତିରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠି ରହିଲେ, ଖିଆପିଆ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କୋଉଠି ବାପା ସେଠି ଯାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ବାପା ସେଠି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନୀଳମାଧବ ସେଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ସେଇ କଥା ଶୁଣିକିରି ସେଠି ବୈଦ୍ୟାପତି ରହିଲା ପରେ ଶବର ରାଜା ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେଲେ, ଲଳିତାଙ୍କୁ। ବିବାହ ହେଇକିରି କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ପଚାରିଲେ, ଦେଖେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବି ସେ କେମିତିଆ ଠାକୁର।
ସେଠୁ ଗୋଟେ କହିଲେ ବାପାଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର କହିଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରେ। ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ କହିଲେ ହଉ ସେ ଯିବେ ଯଦି, କିନ୍ତୁ ଅନେଇକିରି ଯିବେନି, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବନ୍ଧା ହବ, ସେଇ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଧୀରେ ସିଏ ଯାଇକି ଝିଅଙ୍କ କତିକି ଯିବେ। କଥା ହେଲା, ଲଳିତା ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେ କଥା ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା, ଏମିତି ମୋ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବନ୍ଧା ହବ ବାପା କହିଛନ୍ତି। ବୈଦ୍ୟପତି କହିଲା ବୈଦ୍ୟପତିଙ୍କ ସେଇ କଥା ନେଇକି ମାନିଲେ, ସେଥିରେ ଏକମତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବନ୍ଧା ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କର ସେଠିକି ଗଲେ। ବୈଦ୍ୟପତି ଏତେ ଚାଲାକ କରିକିରି କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ରଖିଦେଲେ। ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୋରିଷ ଗୋଟେ ନେଖା ପକେଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଯାଇକି ସେଠି ଖୋଲା ହେଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁ, ଦେଖିଲେ ନୀଳମାଧବକୁ, ସେଠି ତାଙ୍କ ନମସ୍କାର ହେଲେ। ନୀଳମାଧବକୁ ସେଠି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଜଣେଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ସଦ୍ରମ କରି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଉଳ ତୋଳା ହେଇଛି ପୁରୀରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦିଅଁ ଦରକାର, ଦିଅଁ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ ଦିଅଁକୁ ନେବି। ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସୁପ୍ରଣାତ କଲେ, ଦେଖ ତୁ ଯଦି ନବୁ ମତେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନେଇପାରିବୁନି। ସେ ଅମୁକ ତିଥି, ଏଇ ବାର, ଏଇ ଦିନ ମୁଁ ଯାଇ ସେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ନାଗିଥିବି, ମତେ ସେଇଠୁ ନବ। ପୁଣି ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବନ୍ଧା ହେଲା, ସେଇଠିକି ଆସିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ବର୍ଷା ପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ସୋରିଷ ଗଛ ଉଠିଛି, ତାପରେ ସେ ସୋରିଷ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକା ଯାଇ ନୀଳମାଧବଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ, ତାପରେ ସେ ଆସିଲେ ବୋଲି ଆସି ସେଠୁ ନୁଚିକିରି ପୁଣି ତା ଏରିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ପଳେଇ ଆସି ଯୋଉ ତିଥି ବାର ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ବାର ଦିନ ଯାଇକି ଲାଗିଲେ ପୁରୀରେ, ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ସେଇଠି ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗଲେ ଉଠେଇକି ଆଣିବାକୁ, ଦାରୁ ଆସି ନାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନବା ମନ୍ଦିରକୁ, ଆମେ ଦିଅଁ ତୋଳିବା, ନେଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ ଉଠିଲାନି, ଦାରୁ ଉଠାନି। ଦାରୁରୁ ସ୍ୱପ୍ନଘାତ କଲା, ଯଦି ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି, ସିଏ ସବୁକୁ ଆଇଲେ, ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି। ତାପରେ ସବୁ ରାଜା ଗଲା, ସେଠି ହାତ ମାରିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଉଳରେ ରହିକିରି ମୂର୍ତ୍ତି ତୈରି ହେଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ତୈରି ଶହ ବଢିକି ଡକରା ହେଲା, ଡକରା ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ଗଢିବ? ତାପରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁଟି କଣ ତ ମନେ ଆଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବାକୁ ଏଇ ଠାକୁର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦେଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଘର ଖୋଲା ହବନି। ସେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତୈରି କଲେ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ହେଇଗଲା, ରାଣୀ ପଚାରିଲେ ନାଇଁ ସେ ଘରେ ଠୁକୁ ଠାକ କିଛି ଶୁଭୁନି, ଆଉ ସେ ବଢେଇ ମରିଗଲା କି କଣ, ନ ଖୋଲିଲେ ହବନି। ରାଜା ମନା କଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଯାହା ହେଲେ ଇଏ ଯୁଗରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ମାନିବେ। ତାପରେ କବାଟ ଭଙ୍ଗାଇ ଦେଖା ଲାଗୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କୁଆଡେ ଉଭାନ ହେଇଗଲେ, ଠାକୁର ସେଇଠୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ଗୋଡ ହେଇକି ରହିଗଲେ। ସିଏ ହେଲା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଣିଲେ, ପୂଜା ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୂଜା ଭିତରେ କଥା ହେଲା ଯେ ସେ ଶବର ଏଠିକି ନ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ପୂଜା ହେଇପାରିବନି। ରାଜାକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଥ ହେଲା, ତାପରେ ଶବର ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ପୂଜା ଉଜା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ବି ଶବରର ଅଂଶ ଯିଏ ଯାଉଛି ସେ ଆଗେ ଛିଡା ପହରା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଯାହା ନିତ୍ୟକର୍ମ ସେ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମ ରଥ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ଏଇ ହଉଛି ଆମର ସେ ଯୁଗର ନୀତି। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ନୀଳମାଧବର ଯୋଉ ପୂର୍ବତନ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯୋଉ ରୀତିନୀତି ଇତିହାସ ରହିଛି ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ନାମ ହଉଛି ନୀଳମଣି ସାମଲ, ଘର ବରଜ ବାଗୁଦୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ହଉଛି ରାମନଗର, ଜିଲ୍ଲା ହଉଛି ମହାକାଳପଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଥାନା ହଉଛି ମେରାଣ୍ଡି, ଜମ୍ବୁ।